हॅलो हॅलो Yes, sir. काल आपलं रेकॉर्डिंग नव्हतं सुरू झालं ना सो टुडे आय हॅव स्टार्टेड द रेकॉर्डिंग फर्स्ट and now I will share my screen. So here is the screen sharing. So screen sharing is started, boys. Yes, sir. So you are able to view the my screen. No? Yes, sir. So what we started in the last period that we started the second important a mechanical element that is used for transmission of the power. आणि त्याला आपण काय म्हणतो रे we call it is known as the gear drive. Gear drive. So that is also the arrangement. And when you want to define the gear, so what is the gear? Gear is nothing but it is the cylindrical part on which the helical teeth are cut on the circumference of that part. And one gear is meshing with the another gear. And it is that combination is used for transmission of the power from one location to the another location. Now, yesterday, we have seen some classification of the gear. Now this slide is not that much clear, but okay. The first classification of gear that we do according to the axis of the shaft, how the axis of the shaft is there. Now if the axis of the shaft is parallel, then we can use the spur gear. In spur gear, the teeth cut on the gear are parallel to the axis of the gear. Nantar helical gear, the teeth are cut at an helix angle. Then herringbone gear, or it is also known as the herringbone gear ला दुसरं नाव काय काल आपण बघितलं तर व्हॉट इज द सेकंड नेम हेलिकल gear. आपण कोणता हेलिकल सिंगल का डबल Double helical gear. करेक्ट करेक्ट व्हेरी गुड बॉयज सो हेरिंगबोन गेअर इज नथिंग बट इट इज नोन ॲज द डबल हेलिकल गेअर त्याच्यामध्ये असं दोन साईडने अँगल दिलेला असतो हेलिक्स अँगल नंतर रॅक अँड पिनियन So in rack and pinion, there are the two parts where the straight part is known as the rack on which the straight teeth are cut and another is the small rotary part that is known as the pinion. This arrangement is basically used for converting reciprocating in motion into the rotary or vice versa, the rotary motion into the reciprocating. Another one type of the gear can be according to their meshing. So external meshing gears can be there. Internal meshing gears can be there. Another classification of the gear we have seen according to the velocity. At what velocity they are rotating. So high velocity gears are there, medium velocity gears are there, and low velocity gears are also there. So there is a velocity range. Then when the axis of the shaft are intersecting, so there is a bevel gears are there. Axis of the shaft are non-intersecting and perpendicular axis, so they are known as the worm and wormwheel. Applied mechanics जर तुमचा झाला असेल, so in that applied mechanics you might have seen the worm and wormwheel. And another is known as the cross helical gears are there. So this is somewhat the classification of the gear. Now after seeing the classification, now
what are the important terminology related with the gear? आता एक सिंपल गिअर आपण बघितला की एव्हरीबडी हॅज सीन, आय थिंक एव्हरीबडी हॅज सीन द गिअर. एव्हरीबडी ऑल्सो हॅज सीन द बेल्ट ड्राईव्ह. सगळ्यांनी ते फ्लोअर मिल जे आहे तिथला बेल्ट ड्राईव्ह बघितला होता. पण ज्यावेळेस फ्रॉम इंजिनिअरिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू वी स्टार्टेड स्टडिंग द बेल्ट ड्राईव्ह, नाउ यू केम टू नो दॅट डिफरंट टर्मिनॉलॉजी रिलेटेड विथ द बेल्ट ड्राईव्ह, की स्लॅक साईड म्हणजे काय, टाईट साईड म्हणजे काय, what is the T1, that is the tight side center, what is the T2, that is the slack side tension, what is the angle of contact or what is the angle of lap, what is the driver pulley, driven pulley, then these are the different terminology that you studied while studying the belt drive. I'm correct, boys? Are you there? Yes. Okay. Yes, So sir. Yes, sir. likewise, suppose I brought one gear in front of you. समजा तुमच्या पुढे मी गिअर आणून ठेवला आणि तुम्हाला सांगितलं, सांगा बरं, यू आर द मेकॅनिकल इंजिनियर अँड व्हॉट आर द डिफरंट थिंग्स यू नो अबाउट द गिअर. सो फॉर डिफाइनिंग द गिअर, फॉर गिव्हिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गिअर, देर इज अ सम टर्मिनॉलॉजी यूज रिलेटेड विथ द गिअर. आता पुढच्या याच्यामध्ये वी विल स्टडी की व्हॉट इज द डिफरंट टर्म्स दॅट आर यूज रिलेटेड विथ द गिअर. आय विल शो यू दिस डायग्राम. So three diagrams I have shown. First diagram that you can see here. This diagram एकदम कॉर्नरची जी आहे, इथे ऍक्च्युअली पिक्चर टाकलेला आहे. कशाचं पिक्चर आहे ऍक्च्युअली हा? सांगा. Gear. इट इज द ऍक्च्युअल पिक्चर ऑफ द गिअर. हा गिअर म्हणजे, आणि मला वाटतं कोणत्या टाईपचा गिअर असेल रे हा? ते जरा टीथ त्याचे स्पोर्ट दिसतात. Spur Yes, correct. Very good, boys. This is the spur gear because the teeth cut on the circumference are parallel to the axis. असे इन्क्लाइन नाहीये टीथ कट केलेले, ते पॅरलल दिसतात, म्हणून आपण याला म्हणतो इट इज द स्पर गिअर. आता तो स्पर गिअर आहे आणि त्या स्पर गिअर वरती यू कॅन सी द डिफरंट टीथ आर कट. त्याच्या सर्कम्फरन्स वरती टीथ कट केलेले लक्षामध्ये. आता ह्याच गिअरला खाली मी असं पिक्टोरियल व्ह्यू काढला त्याचा. इकडे बघितलं का, खालची डायग्राम बघा. आता ही डायग्राम सेम गिअर आहे आणि मी त्याला काय केलं राहता, 1 2 2 3 4 टीथ घेतले असे. लक्षात येते का तुमच्या? आणि ह्या टीथला झूम केलेलं आहे थोडस असं. लक्षात येते का? Yes. Yes, sir. आणि ही जी आता शेवटची डायग्राम आहे मोठी, गिअर नॉमिनक्लेचर जिथे लिहिलेले, त्या गिअर मध्ये ह्या गिअरला मी लाईन डायग्राम फॉर्म मध्ये काढलेले. आर यू गेटिंग मी? अँड हाऊ मेनी टीथ आय हॅव चूजन फॉर एक्सप्लेनिंग यू? Only 2. Yes, I have chosen only 2 teeth for explaining. पण हे जे 2 टीथची जी काही आहे ते सगळे टीथला लागू होणार. ते आलं लक्षामध्ये? नाव what is the gear terminology? When you want to study the gear, what are the different terms that are related with the gear? सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे that is known as the pitch circle. हे बघा, हे pitch circle. आता साधं मी तुम्हाला एक सांगतो. हे बघा, ही मोठी डायग्राम बघा, ही मोठी डायग्राम बघा, ही मोठी डायग्राम. आणि ह्या मोठ्या डायग्रामचं इथं पिक्टोरियल व्ह्यू. हाऊ मेनी सर्कल्स यू कॅन सी हिअर इन दिस डायग्राम? बॉटम डायग्राम, हाऊ मेनी सर्कल्स? 3. Sir, 3. Yeah. 3. 3 ब्ल्यू कलरचे तुम्हाला सर्कल दिसतात बघा. आता मोठं जे सगळ्यात मोठं सर्कल आहे, अंदाजे ते कशाला टच करून चाललंय बरं मोठं सर्कल? टीथ सेंटर. पण टीथचं काय म्हणजे टीथच्या Top of बॉटमला कट करताय का टॉपला टच करताय? टॉप. Sir, top. So there is a one circle, imaginary circle that I have drawn. आपण इमॅजिनरी का म्हणतो आपण? कारण की ऍक्च्युअल गिअर मध्ये मी सर्कल नाही काढू शकत. या गिअर मध्ये मी आय कॅनॉट ड्रॉ द सर्कल, बट आय कॅन से दॅट देर इज अ वन इमॅजिनरी सर्कल विच इज टचिंग टू द टॉप ऑफ द गिअर. एक सर्कल झालं. आता दुसरं एकदम छोटं सर्कल आहे खाली, हे ब्ल्यू कलर मधलं. कुठे टच होते? वेअर दॅट सर्कल इज टचिंग बॉईज?
Mid of the Mid. teeth. अरे सगळ्यात छोट रे. Bottom. End of the teeth. ऐकत नाही का रे? तुमचं लक्ष नाही राहत का माझ्या शब्दांवरती? द स्मॉलर सर्कल इज टचिंग टू द बॉटम ऑफ द टीथ. हे बॉटमला टच होत ना, आणि मधलं एक सर्कल आहे बघा आता. तर अंदाजे हे मधलं सर्कल कुठे टच होत असेल बरं? त्याच्या टीथच्या मिडल. येस, Middle. टीथच्या मिडलला. आणि टीथच्या मिडलला जे काही सर्कल टच होत आहे, राईट? Yes, sir. येस. Yes, sir. That circle we call, it is known as the pitch circle. इथे दिसलं का तुम्हाला? आता ही मोठी डायग्राम बघा. इथे दिसलं का? पिच सर्कल. आर यू गेटिंग मी? म्हणजे हे असं पूर्ण असं काढलं मी, असं गोल रेल त्याचं पूर्ण याच्यासारखं. सो दिस सर्कल इज नोन ऍज काय रे? Pitch circle. Pitch circle. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द पिच सर्कल? पिच सर्कलला आपण डिफाईन काय करतो? इट इज अन इमॅजिनरी सर्कल. अँड वाय आय एम कॉलिंग इट इज ॲज इमॅजिनरी? वाय आय एम कॉलिंग ॲट इमॅजिनरी? Because we cannot draw. Because Because it is not actually there. बिकॉज वी कॅनॉट ड्रॉ. एखाद्याने तुमच्या समोर जर गिअर आणला तर तुम्ही त्या गिअरवरतीचं सर्कल नाही काढू शकत, पण तुम्ही इमॅजिन करू शकता की बा याच्या इथून टच होणारं जे सर्कल असेल त्या सर्कलला आय विल कॉल इट इज नोन ॲज द pitch circle. Pitch. So what is the pitch circle? It is an imaginary circle which by pure rolling action would give the same motion as the actual gear. आलं लक्षामध्ये? पिच सर्कल काय करतंय की पिच सर्कलला समजा ह्या सर्कलला मी रोल केलं, असं रोल केलं, फिरवलं, इट विल गिव्ह मी द सेम मोशन ऍज द गिअर. जनरली पिच सर्कल डिवाइड the tooth gear in two equal parts. Are you getting me? Pitch circle generally काय करतं रे? डिवाइड करतं गिअर टूथला टॉप आणि बॉटम अशा दोन Part. Parts मध्ये. पार्ट मध्ये. म्हणजे इथं जर बघितलं तुम्ही ही डायग्राम बघा, पिच सर्कलच्या वरचा जो पार्ट आहे हे बघा इथं, हे इकडे बघा रे, इथं ही लाईन दिसली तुम्हाला? दिस लाईन, यू फोकस ऑन Yes, माय yes, पॉइंटर. पिच सर्कलच्या वरचा जो भाग आहे त्या वरच्या भागाला मी कोणता पार्ट म्हणणार? यू सी इट इज रिटन Yes. फेस ऑफ द Face. गिअर. आणि पिच सर्कलच्या खालच्या भागाला मी कोणता पार्ट म्हणणार? इट इज कॉल्ड ॲज Flank. flank of the gear. So the top portion of the gear is known as the flank of the gear, and bottom portion of the gear tooth is known as the flank of the gear. So that is known as the pitch circle. So definition is very simple. It is an imaginary circle which by pure rolling action would give the same motion as the actual gear. आलं लक्षामध्ये? Now the diameter of this circle, pitch circle, is known as pitch circle diameter. पिच सर्कलच्या डायमीटरलाच आपण काय म्हणतो? पिच सर्कल डायमीटर. आणि गिअर डिफाईन करताना, मार्केट मधून गिअर खरेदी करताना पिच सर्कल डायमीटर इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट डायमेन्शन. म्हणजे थोडक्यामध्ये त्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये आपण असं म्हणतो पीसीडी. काय म्हणतो शॉर्ट फॉर्म मध्ये? पीसीडी. सो व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ पीसीडी? Circle diameter. Pitch circle. तुम्ही मार्केटमध्ये गेले ना आणि तुम्हाला गिअर घ्यायचा असला तर तुम्हाला फक्त त्यांना एवढं सांगावं लागेल, 150 पीसीडीचा मला गिअर द्या, किंवा 100 पीसीडीचा मला गिअर द्या, किंवा 120 पीसीडीचा मला गिअर द्या. आणि त्या माणसाच्या लक्षात येईल की याला पिच सर्कल डायमीटर 100 पाहिजे, पिच सर्कल डायमीटर 120 पाहिजे, पिच सर्कल डायमीटर 150 पाहिजे. सो दॅट डायमीटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट and that is known as the pitch circle diameter. Now what is the definition of pitch circle diameter? It is the diameter of pitch circle. The size of the gear is usually specified by the pitch circle diameter, and it is also known as pitch diameter or PCD. Understand? Understand? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Now what is the pitch point? What is the पिच पॉइंट? पिच पॉइंट म्हणजे काय? हे बघा, आता किती गिअर दाखवले रे मी? एकच गिअर दाखवला ना? Two. अरे टीथ
2 आहेत पण गिअर किती आहे? एक एक. एकच गिअर आहे. आता याला जर का दुसरा गिअर मी टाकला याच्यामध्ये मेशिंग गिअर जर का टाकला 2 गिअर एकमेकाला मेशिंग केले तर त्या 2 गिअरचे पिच सर्कलचा जो काही इंटरसेक्शनचा पॉइंट असेल ना त्याला म्हणतो आपण पिच पॉइंट. वेन 2 gears are meshing with each other and where the 2 pitch circles are contacting to each other, that point is known as the pitch point. लक्षात घ्या. It is the common point of contact between 2 pitch circles is known as the pitch point. आलं लक्षामध्ये. त्याच्यानंतर what is the face तुमच्या लक्षात आलं. Top portion of the gear tooth, flank तुमच्या लक्षात आलं. This portion of the gear is known as the top land. याला काय म्हणतो आपण? This portion is known as the top land. So thickness वगैरे जे असते ही जे डायमेन्शन आहे इट इज नोन एज द फेस विड्थ ऑफ द गिअर. इट इज नोन एज द फेस विड्थ ऑफ द गिअर. त्याच्यानंतर अजून 2 सर्कल आहेत दॅट इज नोन एज अडेंडम सर्कल अँड डिडंडम सर्कल. अडेंडम सर्कल अँड काय रे? Addendum. So what is the addendum circle? It is the circle drawn through the top of the teeth and it concentric with the pitch circle. ह्या गिअरच्या टॉप मधनं एखादं जर का मी सर्कल काढलं तर त्या सर्कलला मी काय म्हणणार? म्हणजे आता इथलं जे मोठं सर्कल आहे ह्या डायग्राम मधलं ब्ल्यू मधलं मोठं सर्कल आहे हे सर्कल कोणतं आहे? Addendum circle. So what is the addendum circle? It is the circle drawn through the top of the gear teeth. आणि डिडंडम कशाला म्हणणार मग? It is the circle drawn form of the bottom teeth. Yes, dedendum circle is nothing but it is the circle drawn through the bottom of the teeth. It is also called as root circle. It is also called as काय रे? Root circle. आणि मग आता इथं 2 तुम्हाला डायमेन्शन दिसतात. These are the two dimension. एक म्हणतो आपण addendum आणि दुसरं म्हणतो आपण काय रे? Dedendum. Dedendum. What is the addendum and what is the dedendum? Addendum. It is the radial distance of a tooth from the pitch circle to the top of the tooth. Radial distance. Pitch circle पासन toothच्या टॉपचं जे काही radial distance असेल that is known as Addendum circle. Addendum circle. Addendum circle. radial distance from the pitch circle to the bottom of teeth is known as Dedendum Dedendum. circle. dedendum. Okay. झालं. त्याच्यानंतर आहे अनदर इज नोन एज सर्क्युलर पिच. इम्पॉर्टंट टर्मिनॉलॉजी आहे. आपण आतापर्यंत बघितलं पिच सर्कल डायमीटर. आता आहे सर्क्युलर पिच. सो व्हॉट इज द सर्क्युलर पिच? सर्क्युलर पिच इज नथिंग बट इट इज द डिस्टन्स मेजर्ड ऑन द सर्कम्फरन्स. इट इज द डिस्टन्स. हे बघा रे हा पॉइंट बघितला तुम्ही. दिस पॉइंट Yes, sir. Yes, sir. Yes. इथून ते इथपर्यंत आलो मी. इथून ते इथपर्यंत आलो. इथपर्यंत हे जे डिस्टन्स आहे एवढं सर्कम्फरन्स वरती मेजर केलेलं आहे. आणि कशाच्या सर्कम्फरन्स वरती मेजर केलं? कोणत्या सर्कलच्या? हॅलो. Pitch circle. Pitch circle. Yes. Along the pitch circle, what is the radial distance is measured from one point of the gear tooth to the next point of the same point on the next gear tooth. लक्षात आलं का? एका गिअर टूथचा हा एक पॉइंट तर सेम पॉइंट दुसऱ्या गिअर टूथचा जर का घेतला आणि याच्यामधलं जे काय डिस्टन्स आहे दॅट डिस्टन्स इज नोन ॲज Circular. Circular pitch. circular pitch. So, circular pitch, it is the distance measured on the circumference of the pitch circle from a point of one tooth to the corresponding point on the next tooth, and the circular pitch is generally denoted by PC. Circular pitch आपण कशाने दाखवतो जनरली? Letter PC, and that is given by the formula pi d divided by t. लिहून घ्या. pi d divided by t. Pi
डी कॅपिटल डी म्हणजे काय पिच सर्कल डायमीटर आणि टी म्हणजे काय नंबर ऑफ टीथ. Circular pitch is given by pi d upon t, where capital D is the pitch circle diameter and t is the number of teeth. This is very important. That is known as the circular pitch. आणखी एक important terminology आहे गिअरच्या रिलेटेड that is known as module. कोणती रे? मॉड्यूल. मॉड्यूल. आणि वहीवरती लिहून घ्या बरं तुम्ही सगळ्यांनी ही डेफिनेशन मॉड्यूलची. आर यू रायटिंग? क्लियर. इट इज द रेशो ऑफ module. It is the ratio of pitch circle diameter in millimeter, pitch circle diameter in millimeter to the number of teeth. To the number of teeth. काय लिहिलं रे? 20, 23, 54 काय लिहिलं? What you have written? Yes. It is the ratio of pitch circle diameter in millimeter to the number of teeth. Yes. And therefore module small m. Module कशाने represent करतो आपण? It is represented as small m. Small m is equal to capital D by capital T. Small m is equal to capital D by capital T. Where capital D is equal to pitch circle diameter and T is equal to number of teeth. T is equal to काय रे बाळांनो? Number of teeth. And are you ready with for doing one exercise with me, boys? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So you understand what is the pitch circle diameter? Pitch circle diameter is nothing but it is the diameter of imaginary circle. By pure rolling action, it will give the same action as actual gear. आणि मी सांगितलं की पिच सर्कल डायमीटर नुसारच गिअरला स्पेसिफाय करतो. समजा एक गिअर आहे आणि त्याचा पिच सर्कल डायमीटर आहे समजा 150 mm. 150 mm आहे पिच सर्कल डायमीटर. करेक्ट? अंडरस्टँड बॉईज? Yes, sir. आणि त्या याच्यावरती मी नंबर ऑफ टीथ कॅपिटल टी कट केलेले आहे समजा 50. नंबर ऑफ टीथ किती कट केले? 50. 50. म्हणजे असे मोजले ना, असे मोजले 1 2 3 4 5 6 असे पूर्ण सरकमपोरस किती टीथ दिसतील गिअरचे? 50. सांगा बरं त्या 50. गिअरचा मॉड्यूल किती आहे? मॉड्यूल किती लिहि? 3. मॉड्यूल Sir, किती? 3. 3. 3. बरोबर आहे. आता मी काय केलंय दुसरा गिअर घेतला त्याचं पिच सर्कल डायमीटर 150 mm आहे. त्याचं पिच सर्कल डायमीटर किती आहे? 150 mm. 150. आता नंबर ऑफ टीथ मी चेंज केले आणि नंबर ऑफ टीथ केले 75 केले. नंबर ऑफ टीथ केले किती रे बाळांनो? 75. 75. आता मॉड्यूल सांगा बरं काय? 2. Sir, 2. 2. 2 मॉड्यूल आला 3 मॉड्यूल. मला सांगा 2 गिअर तुमच्या समोर ठेवले मी, बरोबर? तर त्याचं पिच सर्कल डायमीटर एकच आहे. म्हणजे दिसायला डायमीटर मध्ये दोन्ही गिअर मला कसे दिसतील? Same. सेम दिसतील. बोथ द गिअर्स विल बी सेम. देअर pitch circle diameter will be same. Their addendum circle diameter will be same. Maybe their dedendum circle diameter will be same. Maybe I'm saying, but what I change here? Number of teeth.
Yes. Number of नंबर ऑफ टीथ म्हणजे तुम्ही मार्केट मला काय सांगायची ही एक्सरसाइज आपण का केली की मी तुम्हाला सांगितलं की पिच सर्कल डायमीटर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर डिफाइनिंग द गिअर आणि तुम्ही मार्केटमध्ये गेले आणि तुम्ही त्याला विचारलं दुकानदाराला विचारलं की भाई साहब मेरे को 150 पीसीडी वाला गियर दो उसका मतलब उसको क्या समझ में आ गया कि इसको 150 टीथ वाला चाहिए. Pitch circle. यस उसको 150 पीस सर्कल डायमीटर वाला गियर चाहिए तो वो आपको गियर देगा क्या गियर देगा क्या Yes. Yes. नहीं देगा नहीं Yes. देगा वो आपको गियर नहीं देगा क्यों नहीं देगा क्योंकि उसके पास 150 mm के 20-25 गियर है 150 mm के कितने बच्चों 20-25. 20. हाँ 25. और हर गियर का मॉड्यूल अलग है हर गियर का मॉड्यूल अलग है. अलग. अलग है अलग है. मतलब क्या अलग है बोलो मतलब क्या अलग है Number of teeth. Number of teeth. करेक्ट Number करेक्ट of- वेरी गुड यस नंबर ऑफ टीथ अलग है अगर तुम दुकान में गए और उसको बोले कि मेरे को 150 mm पीसीडी का गियर दो वो आपको नहीं देगा वो आपको अगला सवाल करेगा क्या सवाल करेगा सर कितने टीथ वाले? Module. Number of हाँ कितने मॉड्यूल का गियर चाहिए कितने मॉड्यूल का गियर चाहिए. गियर गियर चाहिए चाहिए. और जब वो आपसे पूछता है कि कितने मॉड्यूल का गियर चाहिए इसका मतलब ही वांट टू नो हाउ मच टीथ यू वांट ऑन 150 mm PCD. आर यू गेटिंग मी नाउ Yes, sir. Yes. Yes. yes sir. नाही तर आपले गेले मार्केटमध्ये आणि येड्यासारखे 150 mm चा गियर आणला आणि तुम्हाला पाहिजे समजा 80 टीथ वाला आणि तुम्ही आणला 40 टीथ वाला काय होईल पॉवर ट्रान्समिट बरोबर होणार नाही आणि जरी झाली तरी दोन गिअर एक्झॅक्टली एकमेकाला मेश होणार नाही नाही. मेशिंग होणाऱ्या गिअरचा मॉड्यूल मॅच व्हायला पाहिजे आर यू गेटिंग मी Yes, sir. Yes. Yes, sir. म्हणजे आता तुम्ही आता उद्या गेले तर असं येड्यासारखं नका सांगू त्याला काय सांगा काय सांगणार तुम्ही गिअर मागतानाच काय म्हणणार मुझे 150 PCD. ये और ये मॉड्यूल Three गियर module. कुछ भी बोलो 3 module. मॉड्यूल कुछ भी बोल सकते तो मॉड्यूल बोलो मतलब 1 बोलो 1.25 बोलो 1.5 बोलो 2 बोलो 2.5 बोलो अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ ना ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल के गियर है दीज आर द स्टैंडर्ड मॉड्यूल गियर अवेलेबल इन द मार्केट दैट इज the module can be changed like 1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 and 20 right again 1.125 1.375 1.75 2.25 2.75 3.5 these are the standard modules available in the gear म्हणजे मॉड्यूल चेंज झाला म्हणजे दोन गिअरचं मॉड्यूल चेंज झालं याचा अर्थ कदाचित त्याचं पीसीडी सेम असेल पण नंबर ऑफ टीथ काय होतील रे बाळांनो बदलती. Change. 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 म्हणून दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट फॉर डिफाइनिंग द मॉड्यूल यू मस्ट नो द मॉड्यूल ऑफ द गिअर अँड द पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द गिअर आणि बाकीच्या मग ज्या टर्मिनॉलॉजी आहेत व्हॉट यू कॅन सी ऑन दिस व्हॉट यू कॅन सी द गिअर ॲडेंडम झालं it is the radial distance from circular piece to the top addendum jale it is the radial distance from circular piece to the bottom then the topmost portion of the gear is known as the face bottommost portion of the Yes. gear is known as the flank imaginary circle drawn which will give the same motion as the gear pitch circle diameter the radial distance from one point on the gear to the same or the same point on the next gear tooth is known as the circular pitch then addendum circle drawn from the top dedendum circle drawn from the bottom this is known as the top land this is known as the face width then this is the clearance this small distance is known as the clearance and it is the radial distance from the top of the tooth to the bottom of the tooth in a meshing
मेशिंग गिअर, दोन मेशिंग गिअर मध्ये एवढं डिस्टन्स असतंय थोडस. हे जे डिस्टन्स आहे याला आपण काय म्हणतो रे? इट इज नोन ॲज टूथ. Thickness. थिकनेस. आणि हा जो मधला गॅप याला म्हणतो विड्थ ऑर द स्पेस. एवढ्या जागेमध्ये दुसरा गिअर येऊन बसतो आपला, मेशिंग गिअर येऊन बसतो. आलं लक्षामध्ये? सो दिस इज द डिफरंट terminology of the gear tooth. So you see, there are the different terms related with the gear terminology. Understand? Now, after understanding the gear terminology, as you have seen in case of the belt drive, when you want to use the belt drive, there are the different arrangements of the belt drive. Like you can use the belt drive like open belt drive, cross belt drive, compound belt drive, quarter turn belt drive, fast and loose, a pulley belt drive. Same way, when you are when you are using the gears, there is a different arrangement of the gears. आणि ह्या डिफरंट अरेंजमेंट ऑफ गिअरला एक शब्द आहे, and it is known as the gear train. What it is known as? Gear train. Gear train. Gear train. आता सांगा मला कशाला गिअर ट्रेन म्हणणार तुम्ही? What you know by the gear train? Number of gears are attached to it. सर्दी झाली मला थोडीशी. What is gear train? What is gear train? Sir, number of gears. Two or rotate. more gears meshed with each other. Suppose I take a single gear. I take a one gear, spur gear. Whether with the help of the one gear, I am able to transmit the power? No, sir. No, sir. No. No. So for transmitting the power, minimum, I require two gears. And therefore, when the two or more gears are meshing with each other, when there is arrangement in which the two or more gears are meshing with each other for transmitting the power from one location to the another, that arrangement is known as gear train. Train. त्या अरेंजमेंटला काय म्हणतो रे आपण बाळांनो? गिअर ट्रेन. दोन पेक्षा जास्त गिअरची अरेंजमेंट असेल आणि ते आपण पॉवर ट्रान्समिट करायला यूज करत असेल तर दॅट इज नोन ॲज द गिअर ट्रेन. From subject point of view, there are 4 different types of the gear train that we have to study, and that 4 different types of gear trains are in front of you. So what are that different 4 type of the gear train that we have to study? Number 1, Gear. number 1, Simple gear train. Simple correct, gear. very good. The first one is known as the simple gear train. Number 2, Compound gear train. compound gear train. Number 3, Reverted gear. reverted gear train. And number 4, epicyclic gear train. हा, तर मग आपल्याला हे 4 गिअर ट्रेन बघायच्या. जसं आपण गिअर बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये 7 वेगवेगळ्या अरेंजमेंट बघितल्या होत्या, तसं गिअर ट्रेन मध्ये फक्त 4च आहेत. सिंपल गिअर ट्रेन, कंपाऊंड गिअर ट्रेन, रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन आणि इपिसायक्लिक गिअर ट्रेन. वरच्या 3 ज्या आहेत, सिंपल गिअर ट्रेन, कंपाऊंड गिअर ट्रेन, रिव्हर्टेड गिअर, या तिन्ही मध्ये द शाफ्ट on which the gears are mounted are fixed. Shaft fixed असतात, shaft फिरत नाही. But in case of the epicyclic gear train, the axis of the shaft on which the gears are mounted may move relative to a fixed axis. याच्यामध्ये ऍक्सिस फिरू शकते. आता बघू आपण पहिलं बघायचं का रे सिंपल गिअर ट्रेन पाहिजे? Yes, Yes, sir. sir. Yes, काय sir. बरं Yes, sir. सिंपल गिअर ट्रेन मध्ये काय होत असेल सांगा बरं?
एक अंदाज सांगा ना, सिंपल गिअर ट्रेन मध्ये काय होतं असेल? अरे काय नाही रे, जर एका शाफ्ट वरती दोन पेक्षा जास्त गिअर. नाही, एका शाफ्ट वरती Only one किती gear on गिअर one असेल? एका शाफ्ट वरती किती गिअर असेल? फक्त One. येस, एका शाफ्ट वरती फक्त एक गिअर असेल, मग ती किती का नाही असं असेल, पण एका शाफ्ट वरती किती पाहिजे? एक. फक्त One एक. gear. त्याला म्हणतो आपण सिंपल गिअर ट्रेन. ही बघा इथे छोटीशी डायग्राम पहिली बघा. हा गिअर काय झाला? ड्रायव्हर, बरोबर. या ड्रायव्हर गिअरने पॉवर कशाला दिली? या छोट्या गिअरला, मधला. हा पण एकच आहे. आणि यांनी पॉवर कुठे दिली? या फॉलोअरला. फॉलोअर म्हणजे ड्रिव्हन असतो तो. तर या 3 गिअर आहेत इथं, पण एका गिअरवर, एका शाफ्ट वरती किती गिअर दिसतो? एक. Only एक. one. One. याला म्हणतो आपण सिंपल गिअर ट्रेन. वेन देर इज अ वन गिअर ऑन द वन शाफ्ट, that arrangement is known as the simple gear train. The number of shaft can be anything. Number of shaft can be 2, can be 3, can be 4, can be 5, but on each shaft there will be only One gear. One gear. One gear. Hello. Now generally the simple gear train is used for the small distance. When you want to transmit the power between the small distance, the simple gear train is being used, right? Where the power is available, that gear is known as the driver gear, and where the power is transmitted, that gear is known as the driven gear. आलं लक्षामध्ये? For suppose so this is the simple gear train. Can you see now? Yes, sir. Yes, sir. How many diagrams I have drawn? How many diagrams? 3. 3. Three. हे बघा, Three. पहिल्या डायग्राम मध्ये एक गिअर, 2 गिअर, ड्रायव्हर गिअर, ड्रिव्हन गिअर. आणि बघा याच्यामध्ये जी काही आपण डायग्राम काढतो ना गिअरची डायग्राम काढतो, तर ते जे डायमीटर मी दाखवतो, हे डायमीटर पीस सर्कल डायमीटर असतं. लक्षात ठेवा, अडेंडमचं नसतं आणि डिडेंडमचं नसतं, पीस सर्कल डायमीटर. सो फर्स्ट डायग्राम ड्रायव्हर ड्रिव्हन, ओनली वन गिअर ऑन ईच शाफ्ट. दुसरी डायग्राम ड्रायव्हर, एक इंटरमिडिएट गिअर नंबर 2 अँड ड्रिव्हन, दॅट इज द फायनल गिअर, राईट. तिसरी डायग्राम ड्रायव्हर, intermediate gear number 2, then again intermediate gear number 3, and again 3. gear number Driver. 4. That is the driven. पण प्रत्येक शाफ्ट वरती किती गिअर दिसतो तुम्हाला इथं? 1. एक. एक. म्हणून याला म्हणतो आपण Simple gear. Simple train. gear. Simple gear train. अशी आगगाडी किती पण मोठी बनवू शकता, ट्रेन किती पण मोठी बनवू शकता, है ना. 10 गिअर घ्या, 10 शाफ्ट घ्या, आणि प्रत्येक शाफ्ट वरती काय लावा? एक gear. One gear. एक gear. बरं, आता एक डायग्राम ए आणि डायग्राम बी याच्यामध्ये एक थोडासा असा डिफरन्स दिसतो यार मला काहीतरी, की ह्या 2 डायग्राम मी कुठं वापरायला पाहिजे, असं काही याच्यावरून अंदाज काढू शकतो का? तर क्लॉकवाईज डायरेक्शन. Correct. Very good, beta. In diagram A, you can see that the direction of rotation of driver and the direction of rotation of the driven is in opposite direction. Are you getting me? This gear number 1, driver, is rotating in clockwise direction, and the driven is rotating into the Anti-clockwise. Anti-clockwise. पण मला ड्रायव्हर आणि ड्रिव्हन, when I want to rotate the driver and driven into the same direction, मला मध्ये एक इंटरमिडिएट Gear. Gear add करावं लागेल. येस करेक्ट, मला इंटरमिडिएट गिअर ऍड करावाच लागतो. त्याच्याशिवाय मला दोन्हीची डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम मिळणार नाही. 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 तुमच्या लक्षात आलं ना, डिफरन्स आला ना लक्षात, की वाय देर इज अ number 2 gear is known as the intermediate gear, and why it is added? Because I want
द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रायव्हर अँड ड्रिव्हन ऍज अ सेम. आलं लक्षामध्ये. आता वी विल सी दॅट व्हॉट इज द सिम्पल गिअर ट्रेन. When there is only one gear on each shaft as shown in figures, it is known as the simple gear train. The definition is very simple. You understand? The gears are represented by their pitch circle. Whatever the diagrams I have drawn here, the diagrams are nothing but the gears are represented by their pitch circle diameter. Right? When the distance between the two shafts is very small, the two gears number 1 and gear number 2 are made to mesh with each other to transmit motion from one shaft to the other, as shown in diagram number A. But in this case, the direction of rotation of driver and driven will be opposite. Number 2, as the gear 1 drives the gear 2, therefore gear number 1 is called as driver and the gear number 2 is called as driven or Follower. 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 Right. It may be noted that the motion of the driven gear is opposite to the motion of the driving gear. पहिल्या केस मध्ये you can change. You are a mechanical engineer now. You understand that. Suppose you want the direction of rotation of the both the shaft in the same. मध्ये काय टाका एक Intermediate gear. intermediate gear. थोडं हुशार तुम्ही झाले आता. Right. So these are the some diagrams shown of the simple gear train. Now, in this simple gear train, जसं in belt drive there was a concept known as velocity ratio. होता का नव्हता velocity ratio? Yes, sir. Yes, N2 by Yes, sir. N1 बेल्ट ड्राईव्हचा मी तुम्हाला आठवण करून देतो. N2 by N1 is equal to D1 by D2. D1 by कंपाऊंड बेल्ट ड्राईव्ह असेल तर N4 by N1 is equal to D1 into D3 divided by D2 into D4. D4. 6 पुल्या जर असत्या तर N6 by N1 is equal to D1 into D3 into D5 divided by D2 into D4 into D6. D2 into D4 into D6. त्याचकडे आपण त्याला म्हणत होतो वेलॉसिटी रेशो. आता गिअर इकडे बघा, गिअर इकडे बघा, गिअर हे गिअर आहे. गिअर नंबर 1, गिअर नंबर 2, बरोबर. याचं पिच सर्कल डायमीटर समजा गिअर 1 चं D1, गिअर 2 चं D2. इथं 3 गिअर लावले D1, D2, D3. इथं 4 गिअर लागले D1, D2, D3, D4. आणि ह्या प्रत्येक गिअरची समजा मी स्पीड घेतली, स्पीड वेलॉसिटी घेतली, स्पीड आरपीएम. तर गिअर 1 चे आरपीएम काय येईल? N1. नोटेशन मध्ये N1. N1. याची N1, 2 ची N2, 3 ची N3, 4 ची N4. 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 करेक्ट. मग आता याच्यामध्ये जी डेफिनेशन आहे, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द स्पीड रेशो. गिअर ड्राईव्ह मध्ये स्पीड रेशो म्हणजे सारखाच असतो कशाच्या? वेलॉसिटी रेशोचा. सो व्हॉट इज द स्पीड रेशो ऑफ गिअर ड्राईव्ह or the gear train is the ratio of speed of driver to the speed of the driven. Speed ratio N1 divided by N2. N2 is equal to T2 divided by T1. थोडं याच्या उलट आहे. गिअर ड्राईव्ह मध्ये आपलं आला असतं हे N2 डिवायडेड बाय N1 इज इक्वल टू D1 डिवायडेड बाय D2. इथं चेंज होतंय. द स्पीड ऑफ ड्रायव्हर डिवायडेड बाय द स्पीड ऑफ ड्रिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ. टी जो आलाय ना, टी स्टँड्स फॉर नंबर ऑफ Yes. teeth. So number of teeth on driver driven divided by number of teeth on driver. म्हणजे N1 divided by N1 is equal to T2 divided by T1. याला म्हणतो आपण स्पीड रेशो. आणि दुसरी एक टर्मिनॉलॉजी आहे दॅट इज नोन ॲज द ट्रेन व्हॅल्यू. इथं बघा काय रे ती ट्रेन Value. ट्रेन व्हॅल्यू काय? याच्या उलटी, स्पीड रेशोच्या उलटी. इकडे बघा, याचं उलट केलं तर काय झालं? N2 by N1 is equal to T1 by T2. T2. T2.
आणि हे तुमच्या वेलॉसिटी रेशो सारखं दिसेल बघा. दिस विल बी वेलॉसिटी. फक्त बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये आपण इथं डायमीटर्स घेतले होते. गिअर मध्ये आपण डायमीटर न घेता काय घेतो? नंबर ऑफ Teeth. teeth घेतो. So the train value, it is nothing but train value is defined as it is the ratio of speed of driven or followed to the speed of the driver is known as train value, and it is nothing but it is the reciprocal of speed ratio. हे लक्षात राहील का तुमच्या? Yes, sir. Yes, sir. चला आता sometimes एक बघा, sometimes the distance between the two gears is large. दोन गिअर मधलं डिस्टन्स एकदम छोट आहे. The motion from one gear to another in such a case may be transmitted by either of the following two methods. जर डिस्टन्स जास्त असेल तर आपण काय करू शकतो? दोन मेथड. बाय प्रोव्हाइडिंग द लार्ज साइज गिअर. एक तर काय करा, दोन मोठे मोठे गिअर बनवा, पण ते प्रॅक्टिकली शक्य नसतंय. किंवा बाय प्रोव्हाइडिंग वन ऑर मोर इंटरमिडिएट गिअर्स. लक्षामध्ये. तर जनरली इंडस्ट्रीमध्ये कोणती मेथड प्रेफर करत असतील रे? Second. Second, sir. By providing one By or more providing- intermediate. One or Yes, more. because space is the limitation. समजा तुम्ही काय केलं की दोन गिअर मध्ये तुम्हाला पॉवर ट्रान्समिट करायची आणि डिस्टन्स जास्त आहे, तर तुम्ही मोठे गिअर वापरू शकता, पण त्या मोठ्या गिअरला कॉस्ट त्याची जास्त जाते. मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट, स्पेस जास्त लागते, मेंटेनन्स कॉस्ट जास्त. त्याच्यापेक्षा काय करा, तुम्ही डिस्टन्स जर जास्त असेल, सेंटर डिस्टन्स, तर इंटरमिडिएट गिअर टाका. अँड दॅट मेथड इज मोस्टली adopted into the industry. Right. A little consideration will show that the former, that is the second one method, providing large size gear, is very inconvenient and uneconomical, that we discussed method, whereas the second method, that providing one or more intermediate gears, is very convenient and economical method. It may be noted that when the number of intermediate gears are odd, number of intermediate gears are odd, म्हणजे 1, 3, 5, 7 असे असतील, the motion of both the gears, that is driver and driven, will be same. हा प्रश्न ट्रिकी आहे बरं का, कधी कधी विचारू शकतात. लॉजिकल प्रश्न आहे. जर दोन गिअरच्या मध्ये असणारे इंटरमिडिएट गिअरची संख्या ऑड असेल, ऑड म्हणजे किती? इंटरमिडिएट गिअर किती? 1 किंवा 3, 1 किंवा 3 किंवा 5 सात. किंवा पाच. 7, ऑड असले, इंटरमिडिएट गिअरची नऊ. संख्या ऑड असलेली असली की ड्रायव्हर आणि ड्रिव्हनची डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कशी असणार? क्लॉकवाईज. Same. सेम सेम. बेटा इट कॅन बी क्लॉकवाईज, इट कॅन बी अँटी क्लॉक, पण सेम असणार. लक्षात घ्या. येस. ज्या डायरेक्शनला ड्रायव्हर गिअर रोटेट होईल त्याच डायरेक्शनला ड्रिव्हन रोटेट होईल. हे केव्हा? जर इंटरमिडिएट गिअरची संख्या ऑड असेल तर. आणि मग दुसरी काय कंडिशन तयार होईल? जर इंटरमिडिएट गिअरची संख्या Even Even. असेल. Even असेल. even असेल, म्हणजे इंटरमिडिएट गिअर टाकले तुम्ही, 2 टाकले, 4 टाकले, 6 टाकले, 8 टाकले, तर ड्रायव्हर आणि ड्रिव्हनची डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कशी होईल? अपोजिट. Change. Opposite. अरे चेंज नाही रे, अपोजिट होईल, अपोजिट. उलटी. उलटी होईल. चला. सो समजा एक इंटरमिडिएट गिअर मी टाकला, एक इंटरमिडिएट गिअर मी टाकलेला इथं, दिसला का? दिसला का छोटा? येस. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आता याची स्पीड रेशो किंवा ट्रेन व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची? N1 स्पीड ऑफ ड्रायव्हर, N2 स्पीड ऑफ इंटरमिडिएट गिअर, N3 स्पीड ऑफ द ड्रिव्हन, T1, T2, T3 नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर 1, नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर 2, नंबर ऑफ टीथ ऑन गिअर 3. आता 1 आणि 2 ची अरेंजमेंट बघू. 1 आणि 2 मध्ये स्पीड रेशो काय बनेल? N1 बाय N2 इज इक्वल टू T2 बाय T1. T1. Simple. Similarly, as the intermediate gear 2, similar, as the intermediate 2 is meshing with 3,
आता ह्या 2 आणि 3 साठी काय म्हणाल? N2/N3 इज इक्वल टू T3/. T2. आता काय होईल ते? द स्पीड रेशो ऑफ द गिअर ट्रेन ऍज शोन इन फिगर that is obtained by multiplying the equation 1 and 2 ला मल्टिप्लाय करा. So N1 multiplied by N2, N1 multiplied by N2 divided by N2 multiplied by N3, N2 multiplied by N3 is equal to T1 into T3, T2 into T3 divided by T1 into T2. आता काय केलं त्यांनी? और N2 N2 कट होईल का? Yes, sir. Yes, sir. आणि इथं Yes, sir. T2 T2 कट होईल का? T2 T2 कट होईल का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. उरलं काय? N1 divided by N3. 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 T3 divided by T1. तिकडच्या सारखंच येतंय का? फर्स्ट लास्ट इज Sir. इक्वल टू लास्ट फर्स्ट. गेटिंग यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. इंटरमिडिएट गिअर किती पण टाका, इंटरमिडिएट गिअरचा त्याच्यावरती फरक पडत नाही. नाही. स्पीड रेशो आणि ट्रेन व्हॅल्यूचं तुमचं काय येणार? स्पीड रेशो विल बी स्पीड ऑफ ड्रायव्हर पहिला डिवायडेड बाय स्पीड ऑफ ड्रिव्हन लास्ट. मग मध्ये किती गिअर टाका इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिव्हन लास्ट डिवायडेड बाय नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रायव्हर. आणि ट्रेन व्हॅल्यू काय येईल? स्पीड ऑफ ड्रिव्हन N3 divided by speed of driver N1 is equal to number of teeth on driver T1 divided by number of teeth on driven T3. इंटरमिडिएटचा फरक पडत नाही. From this what we can say that the speed ratio on the train value in a simple gear train of gears is an independent of the size and number of intermediate gears. तुम्ही कितीही गिअर टाका आणि त्यांची साईज काही ठेवा, त्याचा आणि स्पीड रेशो मध्ये काही फरक पडणार नाही. These intermediate gears are called idle gears as they do not affect the speed ratio or the train value of the system. The idle gears are used for the following two purposes. Number one, to connect gears where a large center distance is required, and number two, to obtain the desired direction of the motion of the driven gear. स्पीड रेशो किंवा ट्रेन व्हॅल्यू वरती फरक पडतो का? No, नाही. sir. No. लक्षात घ्या. चला, सेकंड गिअर ट्रेन विच इज दिस वन? Compound gear train. Compound gear. सेकंड विच इज दिस वन? Compound gear train. हा, चला आता तुम्ही डायग्राम बघा आणि तुम्ही मला सांगा, मला काही समजून नाही राहिलं ते. कंपाऊंड गिअर ट्रेन कशाला म्हणणार? More than one gear on a shaft. Yes, correct beta. Very good. Very good. The compound gear train is nothing but when there are more than one gear on one shaft as shown in diagram is called as compound gear train. Very simple. सिंपल गिअर ट्रेन मध्ये एका शाफ्ट वरती एक गिअर, कंपाऊंड गिअर ट्रेन मध्ये एका शाफ्ट वरती एकापेक्षा जास्त. जास्त गिअर, 2 असू शकतात, 3 असू शकतात, 4 असू शकतात, डिपेंडिंग अपॉन द ऍप्लिकेशन. त्याला म्हणतो आपण कंपाऊंड गिअर ट्रेन. व्हेरी गुड बेटा. We have seen that the ideal gears in a simple train of gear do not affect the speed ratio of the system, but these gears are useful in bridging over the space between the driver and the driven. This arrangement, gear number 1, driver. तो कशाला वन गिअर कशाला, ए गिअर कशाला फिरू लागला? बी ला. गिअर बी अँड गिअर सी आर ऑन द gear B and gear C on the same shaft, and gear C is rotating, giving power to the gear D. इकडे बघा, ए ने फिरवलं कशाला? कोणत्या गिअरला फिरवलं ए ने? B ला. बी ला. BC बी ला. आणि हा एका B आणि shaft C वर कंबाईन 3 नंबर. तर 3 नंबरने फिरवलं सी ला. सी आणि डी एकाच याच्यावरती आहे, तर याने फिरवलं याला. बरोबर. कंबाईन आहे सर ते. तर गिअर 1
gear 1, he diagram, this diagram and this diagram is same or different? Different. Different. Different, huh? अरे व्यवस्थित बघा Same. जरा. Same. 4 Same. gear. Same. अरे सेम म्हणणारे गाढवांनो जरा व्यवस्थित बघा. लगेच मी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं की तुम्ही तुमचं मत बदलता. 4 shaft आहेत sir. Different आहे सर. करेक्ट. अरे बघा ना व्यवस्थित. डिफरंट आहे. इथं फक्त मधला एक गिअर आहे, एक शाफ्ट आहे, त्याच्यावरती 2 गिअर आहेत बी आणि सी. आणि इथं बघा इथं किती शाफ्ट आहे? 1 2 3 आणि ह्या डायग्राम मध्ये किती शाफ्ट आहेत? 4. 4. हा, मग डायग्राम सेम आहे का वेगळी आहे? Different आहे. हा, सेम म्हणणारे कुठे गेले? सेम म्हणणारे, अरे सेम म्हणणारे लक्षात आलं का रे? सांगा ना. Yes, sir. का अजूनही तुमचं तेच मत आहे सेम आहे म्हणून? वीस 23 43 20 23 43 कोण आहे? Yes, sir. काय मत आहे बेटे तुझं? सेम आहे का वेगवेगळी आहे? सर तिथं फक्त एकच गिअर वाढला ना. हो, पण मग ती अरेंजमेंट सेम आहे का वेगवेगळी आहे? सर डिफरंट आहे. Ah, correct. Very good. Because here the number of shaft are 3, here the number of shaft are 4. And in this Four. arrangement on 2 shaft, that is shaft number B and shaft number C. B वरती पण 2 गिअर आहेत, 2 आणि 3 आणि C वरती पण 2 गिअर आहेत, 4 आणि 5. अशी ही अरेंजमेंट आहे. याला म्हणतो आपण काय रे? Compound gear train. Compound gear. Compound. Compound gear. कंपाऊंड गिअर ड्राईव्ह मध्ये हा आहे त्याचा फॉर्म्युला. कशाचा? Speed ratio. So what is the speed ratio of compound belt drive? The speed ratio of compound belt drive you can see here. N1 by शेवटचा फॉर्म्युला M6. is equal to T2 into T4 into T6 divided by T1 into T3 into T5. हा स्पीड रेशो आहे. हा तुम्ही जर व्यवस्थित बघितलं ना बाळांनो, तर बेल्ट ड्राईव्हच्या वेलॉसिटी रेशोच्या एक्झॅक्ट उलटा आहे. बरोबर आहे ना? इथं स्पीड ऑफ ड्रायव्हर Yes. divided by speed of driven last is equal to the product of number of teeth on driven T2, T4, T6 divided by the product of number of teeth on driver T1, T3, T5. हा रेशो आहे स्पीड रेशोचा. बरोबर. पण याची ट्रेन व्हॅल्यू जर का काढली तुम्ही, सो ट्रेन व्हॅल्यू विल बी सेम ऍज दॅट ऑफ द वेलॉसिटी रेशो. ट्रेन व्हॅल्यू काय येईल मग? Speed of the last driven or the follower divided by speed of the first driver is equal to product of the number of teeth on the drivers divided by product of number of teeth on the drivens. लक्षात आलं का? लक्षात आला फॉर्म्युला? Yes. Yes, sir. Yes, sir. कंपाऊंड बेल्ट ड्राईव्ह. फक्त इथं आपण पुलीमध्ये बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये इथं आपण टीच्या जागी काय घेतो तो? D. Diameter. D. डायमीटर. आणि आपण गिअर मध्ये फक्त स्पीडचं घेतो, पण डायमीटरच्या ऐवजी काय घेतो? नंबर ऑफ टीथ. बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये आपल्याला एकच टर्म आहे वेलॉसिटी रेशो, पण गिअर ड्राईव्ह मध्ये 2 टर्म आहेत आपल्याला. एक पहिली आहे स्पीड रेशो आणि दुसरी आहे Train value. Train value. ट्रेन व्हॅल्यू. स्पीड रेशो ट्रेन व्हेलॉसिटी रेशोच्या अपोजिट येते, पण ट्रेन व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला आणि व्हेलॉसिटी रेशोचा फॉर्म्युला कसा येतो? Same. Same. सेम येतो. याच्यावरनं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. फक्त डायमीटरच्या ऐवजी काय टाकायचं? नंबर ऑफ टीथ टाकायचे. बरोबर Number आहे. of teeth. आणि हा ट्रेन व्हॅल्यूच्या फॉर्म्युल्याला उलट केलं की तुम्हाला कशाचा फॉर्म्युला भेटेल? Velocity ratio. स्पीड रेशो. नाही, स्पीड रेशोचा भेटेल. गिअर ड्राईव्ह मध्ये Speed 2 आहे, ratio. स्पीड रेशो आणि ट्रेन व्हॅल्यू.
तर ट्रेन व्हॅल्यूचा फॉर्म्युला सेम वेलॉसिटी रेशो सारखा आणि त्याला उलट केलं की तुम्हाला काय भेटेल स्पीड रेशोचा फॉर्म्युला भेटेल कंपाऊंड भेटेल. दिस इज नोन ॲज Reverted gear. Reverted. So can anybody explain me? You read this slide completely. You watch the diagram completely. Diagram complete बघा. दोन डायग्रामचे व्ह्यू दिलेले आहे. एक साइड व्ह्यू फ्रंट व्ह्यू दिलेला टॉप व्ह्यू दिलेला दोन्ही व्ह्यू बघा. खाली दिलेलं वाचा आणि कोणीतरी मला समजून सांगा. मी सकाळपासून बसलो पण माझ्या लक्षातच नाही येऊ लागलं हे रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन म्हणजे काय. So can anybody explain me what is this by observing the diagram carefully and by reading the information related with the reverted gear train and try to explain me. What compound gear is connected on two shafts? Read carefully and watch the diagram carefully. When the axis of rotation of first gear is same as the axis of rotation of last gear. Sorry, what you said? The The axis of rotation of first gear is same as the axis of rotation of last gear. correct, very good, correct. And that's why it is known as reverted. म्हणजे आपण परत त्याच पोझिशनला येतो. कोणत्या पोझिशनला येतो? ड्रायव्हरची ऍक्सिस ऑफ रोटेशन जी आहे ड्रिव्हन ची पण ऍक्सिस ऑफ रोटेशन काय आहे? Same Right. as driver. Same आहे. सेम आहे. बघा रे इकडे बघा ही डायग्राम बघा. हा गिअर नंबर 1. दिस इज द ऍक्सिस ऑफ दॅट गिअर. दिस इज माउंटेड ऑन द शाफ्ट. राईट. So this is the driver. From this driver, I am giving power to the gear number 2. So 2 and 3 are on the Same shaft. Same shaft. step. So the 2 and 3 will rotate at the same speed because they are on the same shaft. By 3, I am giving power to the gear number 4. 4. 4. This is my final output. And you can see that the axis of gear number 1 and gear number 4 is same. यहां से शुरू किया एक्सिस में पावर ट्रांसमिट करते करते वहीं पे आ गया. So it is known as Coaxial shaft. Reverted gear train. reverted gear. Reverted gear train. थोडक्यामध्ये सांगायचं तर when the axis of the driver and the axis of the driven is same, then it is known as the reverted gear train. Right? So you can see when the axis of the first gear, that is the first driver, and the last gear, that is the last driven or the follower, are same. Coaxial चा अर्थ झाला same. Then the gear train is known as reverted gear train as shown in diagram. You can see that gear number 1, first driver drives the gear number 2, right, in the opposite direction. And gear number 2 and 3 are on the same shaft, therefore they will rotate at the same speed, right? And gear number 3 drives the gear number 4 in the same direction as that of gear number 1, and therefore it is known as the reverted gear train. Understand? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याचा उपयोग तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये कुठे करणार?
रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन तुम्ही कधी वापरणार आणि कशी वापरणार? कॅन एनीबडी गिव्ह मी द प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल? कोणत्या सिच्युएशन मध्ये रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन वापरणार? कंपनीमध्ये, मशीन मध्ये सांगा. ज्या ठिकाणी शाफ्ट एक असेल इथं तर मला 3 शाफ्ट दिसू लागते. शाफ्ट नंबर 1, 2, 3चा 1 आणि 4चा 1. अजून विचार. सिंपल उत्तर आहे रे बाळा, मग एकदम सिंपल आहे. जेव्हा फर्स्ट ड्रायव्हर आणि लास्ट ड्रायव्हरची ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सेम पाहिजे असेल तेव्हा. येस येस येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. अशी कंडिशन येईल तुमच्या कंपनीमध्ये किंवा अशी मशीन तुम्ही बनवणार, त्या मशीन मध्ये डायरेक्शन ऑफ द ड्रायव्हर, फर्स्ट ड्रायव्हर and the direction of the last driven, not direction, axis of rotation, sorry, the axis of rotation of the first driver and the axis of rotation of the last, you need same. तुम्हाला सारखीच पाहिजे. त्यावेळेस तुमच्याकडे कोणता ऑप्शन अवेलेबल राहील? रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन. रिव्हर्टेड गिअर. असं विश्वासाने सांगायचं मॅनेजमेंटला की साहब यहाँ पे अपन चलो रिवर्टेड गियर ट्रेन यूज करते, because I studied mechanical engineering and I know when the axis of rotation of driver and the axis of rotation of last driven, you need same. In that case, what you have to use? रिव्हर्टेड गिअर ट्रेन. Reverted gear train. Yes, तुम्ही असं उत्तर दिलं तर सगळे कंपनीतले लोक काय म्हणतील, अर या साहेबांनी अभ्यास कसा केलेला आहे? मन लावून. ऑनलाईन. हा. जरी आमचे साहेब कोरोनामध्ये पास झाले तरी आमच्या साहेबांनी, सांगा ना, अभ्यास केला. हा. म्हणतील का नाही म्हणतील? हो सर. येस सर. म्हणून आपण काय करायचं, आपला अभ्यास पण तसा डीप मध्ये पाहायचा. एखादी गोष्ट शिकल्यानंतर मग मी याचं ऍप्लिकेशन कुठं करू शकतो? सो दॅट यू टू अंडरस्टँड. जसं की तुमच्या एक लक्षात आलं, एक साधा प्रश्न पडला की 2 गिअर आहेत, गिअर ड्राईव्ह आपल्याला यूज करायचा आहे, पण डिस्टन्स थोडस जास्त आहे. मग डिस्टन्स थोडस जास्त आहे म्हणल्यानंतर मग तुमच्या समोर साहजिकच प्रश्न येणार की चला रे बाबा इंटरमिडिएट गिअर टाका. पण मग कंडिशन अशी आहे की ड्रायव्हर आणि ड्रिव्हनची डायरेक्शन ऑफ रोटेशन तुम्हाला सेम पाहिजे. तर इव्हन नंबरची इंटरमिडिएट गिअर टाकावं लागेल का ऑड नंबरची इंटरमिडिएट गिअर टाकावं लागेल? सांगा बरं. Odd numberची. येस, ऑड नंबरचे टाकावं लागेल. असा ज्यावेळेस तुमचा अभ्यास असेल आणि असं ज्यावेळेस तुम्ही अप्लाय करून बघणार ना, तर ह्या गोष्टी तुम्ही कधीच विसरणार नाही. पाठांतर करायच्या भानगडीत पडायचं नाही. नाही. ओके. सो नेक्स्ट, आता लास्ट गिअर ट्रेन आपली, मग आपला चॅप्टर संपतो इथे. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, बरोबर आहे? हो सर. येस सर. यस. Yes sir. आणि सूर्याभोवती फिरता फिरता पृथ्वी, पुढचं वाक्य complete. स्वतःभोवती फिरता स्वतःभोवती फिरता. हा, आता तोच स्वतःभोवती. कन्सेप्ट, तोच कन्सेप्ट इथं लावून बघा बरं, हिपी सायक्लिक गिअर ट्रेनचा. डायग्राम बघा आणि वाचा. वरची डायग्राम, खालची नका बघू. द लाईन डायग्राम यू सी, देर आर 2 gears. Gear number A, gear number B. The 2 gears are meshing with each other, and the 2 gears also have the one connection of arm. That arm is pointed on the center of the 2 gear, O1 and O2. Next, what you can understand? Sir, gear A is fixed at one point and arm C is rotating gear B. Yes. So what will happen? And gear B is revolving around the gear A. Correct, correct. And at the same time, it is rotating about its axis also.
अंडरस्टँड बॉईज? Yes, sir. Yes, sir. हे बघा कसं आहे, हा गिअर ए आहे. सपोज दिस इज द गिअर नंबर ए. दिस गिअर ए having the center of rotation O1, right, and it is mounted on this frame, right? So this center of rotation O1 and this is the gear number B, in which center of rotation is O2. This gear A and gear B is basing with each other, right? Now, when I give the rotation to gear A, suppose the A is my driver. So when I rotate the gear A, so at that time what happens? When I rotate the gear A, at that time gear B rotates. But at the same time, the gear also revolves around the gear A. A. So it revolves as well as it rotates. And due to that, what happens? The very high velocity ratio can be obtained. The very high velocity ratio can be obtained. And that's why it is known as epicyclic gear train. Right? सेकंड डायग्राम इकडे बघा, इथं तुम्हाला खाली दिसत असेल बघा, ही जी काय ऍक्च्युअल डायग्राम जी आहे ना, इंटरनल गिअर आहे बघा, हा एक टाकलेला. तर हा वरचा गिअर आहे. त्या वरच्या गिअरला आपण म्हणू शकतो सन गिअर, बरोबर? तो फिरतोय आणि हा फिरत असणारे छोटे छोटे गिअर पण त्याच्यासोबत काय होणार, फिरणार. सो दॅट इज नोन ॲज द epicyclic gear train. So what is happening in case of the epicyclic gear train? If the arm is fixed, समजा ही आर्म जी आहे आपली फिक्स केली आपण, फॉर एक्झाम्पल आर्मला फिक्स करून टाकलं, तर गिअर बी रिव्हॉल्व होईल का एच्या भोवती? No, sir. No, sir. नाही. Sir. If the arm is fixed, the gear train is simple gear train. काहीच होणार नाही, सिंपल गिअर ट्रेन. ए फिरेल, बी फिरेल, कारण की आर्म आपली फिक्स केलेली. सो इट विल बिहेव लाईक अ सिंपल गिअर ट्रेन. सो इफ द आर्म इज फिक्स, द गिअर ट्रेन इज सिंपल अँड गिअर ए कॅन ड्राईव्ह गिअर बी और वाइस वर्सा. बट इफ गिअर ए इज फिक्स अँड द आर्म इज रोटेटेड, आता बघा गिअर ए ला फिक्स केलं मी, आता गिअर ए ला फिरू नाही दिलं मी, बरोबर आहे, फक्त आर्मला फिरवलं मी, आर्मला फिरवलं. सो व्हॉट विल हॅपन? वेन आय रोटेट द आर्म अबाउट द ऍक्सिस ऑफ गिअर ए, याच्या भोवती अशी फिरवली, दॅट इज O1, देन द गिअर बी इज फोर्स टू रोटेट अपॉन अँड अराउंड द गिअर ए. याच्या भोवती बी असा फिरेल. सो इट विल रोटेट अपॉन अँड अराउंड द गिअर ए. Such a motion is called epicyclic motion, and the gear trains arranged in such a manner that one or more of their members have move upon and around another member are known as epicyclic gear train. एक गिअर दुसऱ्या गिअरच्या सोबत पण फिरतो आणि त्याच्या आजूबाजूला पण फिरतो. ऑन अँड अपॉन ऑफ द अनदर गिअर इज नोन ॲज epicyclic gear train. इपीचा अर्थ आहे अपॉन, त्याच्या वरती फिरणे, असं असं फिरतो म्हणजे त्याच्या वरती फिरणं, इपी अपॉन, अँड सायक्लिक म्हणजे त्याच्या अराउंड फिरतो. आलं लक्षामध्ये? सो epicyclic. The epicyclic gear trains may be simple or compound. The epicyclic gear trains are useful for transmitting high velocity ratio. हे लक्षात ठेवायचं, high velocity ratios with gears of moderate size in a comparatively lesser space. कमी जागेमध्ये हाय वेलॉसिटी रेशो तुम्हाला पाहिजे असेल, म्हणजे मला असं म्हणायचंय, एकदम जास्त स्पीड रिडक्शन करायचंय किंवा एकदम जास्त स्पीड वाढवायची तुम्हाला. सो इन बोथ द केसेस यू कॅन यूज द epicyclic gear train. The epicyclic gear trains are used in the back gear of the lathe machine, differential gears of the automobile, hoist, pulleys, blocks, wrist watches, etc. आपल्या घड्याळातल्या रिस्ट वॉचेस असेल,
क्रेन्स असेल, पुलीज असेल, ऑटोमोबाईलचा जो डिफरन्शियल असतो तो असेल किंवा लेथ मध्ये इपिसायक्लिक गिअर ट्रेन वापरतो आपण. ओके, सो एनी क्वेश्चन्स? No, sir. Do you have any questions? No, sir. Once again, I will repeat the slides. So what we have seen, simple gear train, the train value or the speed ratio of the simple gear train, then compound gear train, then the speed value or the train value of the compound gear train, reverted gear train, epicyclic gear train, and classical. So likewise, our chapter is finished here. So do you want to ask any question, boys, on the whole chapter? No, sir. अरे बाकीचे काही सर बोल. ते ओपन बेल्ट पुलीमध्ये हा बेटे बोल बोल बोल. ओपन ओपन बेल्ट पुलीमध्ये ना ते आपण एक साइड स्लॅक ठेवतो बेल्टची आणि एक टाईट ठेवतो, ते म्हणजे दोन्ही कसे ठेवायचे आणि कधी म्हणजे कुठली स्लॅक ठेवायचे कशावर? व्हेरी गुड क्वेश्चन, व्हेरी गुड क्वेश्चन. चला, सो आय विल शेअर. इकडचं बंद करू का आता हे प्रेझेंटेशन? तिचा प्रश्न तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आला का? अरे व्हॉट शी इज आस्किंग, Yes, sir. व्हॉट पॉवर इज आस्किंग, तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आला का तो प्रश्न? सांगा. अरे आला का रे? Yes, sir. काय काय प्रश्न आहे ते? What is her- सर. बेटा तू परत तुझा प्रश्न विचार. पवार येस तू परत प्रश्न विचार. सर. म्हणजे ओपन बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये एक साइड आपण टाईट ठेवतो आणि एक साइड स्लॅक ठेवतो बेल्टची, मग ती वरची साइड टाईट ठेवायची का खालची साइड टाईट ठेवायची हे आपण कशावरनं ठरवायचं? आता आलं लक्षात तुमच्या? हो सर. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I will answer. येस 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 प्लीज. The side of the belt which delivers motion to another side. The side of belt which delivers to motion to another side is called it is a tight side. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. पण आता समजा मी तिला आपण डायग्राम काढून आपण थोडस असं एक्सप्लेन करूया, कारण बऱ्याच जणांच्या डोक्यामध्ये हा प्रश्न असेल की सर आपण टाईट साइड कोणती घ्यायची, स्लाइड साइड कोणती घ्यायची. तर बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तर मी इथं आता दोन पुली काढतो. काढू का रे? काढू का? सांगा ना. Yes, sir. Yes, sir. ही झाली ड्रायव्हर पुली, कोणती पण म्हणा तुम्ही. ही झाली ड्रिव्हन पुली. आता याच्यामध्ये आपल्याला माहित आहे आता पॉवर इज ट्रान्समिटेड ड्यू टू व्हॉट? पॉवर इज ट्रान्समिटेड ड्यू टू व्हॉट? व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट. फ्रिक्शन. करेक्ट, फ्रिक्शन. मग आता बेल्ट याच्यावरती आपण टाकला, समजा हा बेल्ट असा येईल, इथून सुरुवातीला असं असा येईल, असं चला सांगा कोणती साइड टाईट साइड आणि कोणती साइड स्लॅक साइड? Sir, rotation कसं आहे? Sir, rotation. यस, आता इथं बरोबर आहे. तुम्ही ज्यांनी ज्यांनी मला सांगितलं ना रोटेशन कसं आहे त्याच्यावरती डिसाइड होईल कोणती साइड टाईट आणि कोणती साइड स्लॅक. हे बघा पवार, इकडे लक्ष दे बेटा. आता समजा मी असं म्हटलं की दिस इज माय ड्रायव्हर पुली D1 N1 ड्रायव्हर पुली, आणि ही अशी रोटेट होती. व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन?
क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. आता ही ड्रायव्हर आहे म्हणजे सगळ्यात पहिले कोणती पुली फिरेल? ड्रायव्हर. ड्रायव्हर. सगळ्यात पहिले ही फिरेल, हिचा शाफ्ट फिरेल. समजा इथे शाफ्ट असेल असं छोटासा, हा शाफ्ट फिरेल मोटरचं बटन ऑन केल्याबरोबर. मोटरचं बटन ऑन केल्याबरोबर शाफ्ट फिरला, त्या शाफ्ट वरती पुली म्हणजे ही पुली फिरली. जशी ही पुली फिरायला लागेल तस ह्या पॉइंटला काय होईल? इथं काय होईल? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन. आणि ह्या पॉइंटला फ्रिक्शन झालं रे झालं की ही पुली इकडं ओढल्या जाईल जोरात, अशी बेल्ट इकडं ओढल्या जाईल. ओढल्या जाईल का नाही जाईल? Yes, sir. Yes, sir. जसा ओढल्या गेला इथे टेन्शन क्रिएट झालं आणि ही झाली आपली टाईट साईड. कोणती? टाईट साईड. Right. बरोबर. आता ही बेल्ट इकडून ओढला, आता ह्या ठिकाणी पण काय होईल? जसा बेल्ट इकडे ओढला गेला, हा बेल्ट कशाला फिरवल? इथे Driven pulley. पुलीला. पुलीला. Driven मग pulley. लगेच इकडून काय फिरायला लागेल? ही पुली अशी फिरायला लागेल. झालं. आता हा बेल्ट फिरला इकडून बघा, आता इथं ओढला गेला बेल्ट, ही टाईट साईड झाली, ओढला गेला इथपर्यंत पूर्ण फ्रिक्शन आहे. इथपर्यंत पूर्ण फ्रिक्शन आहे. ह्या पॉइंटला बेल्ट आणि पुली बेल्टला काय करते? इकडे आता सोडून देते. पुली बेल्टला सोडून देणार. जसं सोडून दिलं ह्या साइड मध्ये टेन्शन कमी होईल का जास्त होईल? कमी होईल. मग ही झाली आपली कोणती रे? स्लॅक Slack साइड. side. अंडरस्टँड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आता मी याला चेंज करतो. लक्ष द्या रे. आता मी याला काय करतो? चेंज करतो. Now I will change it. What I will change? I will change the direction of rotation. Now I will change the direction of rotation. समजा मी क्लॉकवाईज रोटेट होताना आता असं रोटेट केलं, अँटी क्लॉक ड्रायव्हरला. सांगा कोणती साईड टाईट साईड होईल आता? सर वरची साईड. अप्पर साइड. वरची sir. करेक्ट. व्हेरी गुड. इथं लगेच फ्रिक्शन क्रिएट होईल इथं, आणि फ्रिक्शन क्रिएट झालं ही पुली याला इकडे फिरताना बेल्टला इकडे ओढल, असं जोरात ओढल. तर ही झाली तुमची T1. कोणती? Tight side. टाईट साईड. इकडे ओढली की इथं पण काय होईल? इथं फ्रिक्शन क्रिएट होईल. बरोबर. ही बेल्ट फिरला की इट विल गिव्ह रोटेशन टू द Driven. पुली. बरोबर आहे. आता हा बेल्ट जनरली कशाचा बनलेला असतो रे? कोणत्या मेटलचा बनलेला असतो? लेदर. लेदर, कॉटन, रबर किंवा लास्ट मटेरियल कोणतं आहे? बालाटन. हे सगळे इलास्टिक मटेरियल आहे. इलास्टिक म्हणजे असे ओढले की थोडीशी त्याची लेंथ काय होते? रबरला ओढून बघा. रबरला थोडस ओढलं की त्याची लेंथ काय होते? थोडीशी जास्त होते. वाढते. जास्त होतं, sir. लेंथ वाढल्याला आपण काय म्हणतो? एक शब्द आपण वापरतो, त्याला म्हणतो आपण Elongation. येस, इलॉंगनेशन. आणि रबराला तुम्ही लावलेला फोर्स सोडून दिला की रबर परत त्याचा ओरिजिनल शेप अँड साईज घेतं, म्हणजे त्याची लेंथ कमी होते. त्याला आपण काय म्हणतो? इलॉंगनेशन अँड Elasticity. नाही रे, कॉन्ट्रॅक्शन. त्या प्रॉपर्टीला इलास्टिसिटी, त्या प्रॉपर्टीला इलास्टिसिटी म्हणतो. बरोबर आहे तुझं. पण फोर्स लावला आणि लेंथ वाढली की त्याचं काय झालं? इलॉंगनेशन. आणि फोर्स सोडला की तो परत त्याच्या ओरिजिनल शेप झाला, म्हणजे त्याचं काय झालं? कॉन्ट्रॅक्शन. बरोबर. आता हा बेल्ट जो आहे, आपला जो बेल्ट फिरत असतो, मला सांगा कोणत्या साईडला इलॉंगनेशन होईल? टाईट का स्लॅक? Tight. टाईट. आणि कोणत्या साईडला कॉन्ट्रॅक्शन होतं? Slack side. फ्लॅट साईडला. आणि हे एकदाच होणार का प्रत्येक वेळेस होत राहणार ज्या वेळेस बेल्ट फिरणार? प्रत्येक वेळेस. प्रत्येक वेळेस फिरत असणार.
समजा आपण एवढ्या बेल्टला मी नाव देऊन टाकलं, एवढ्या बेल्टला मी इथून असं नाव दिलं किंवा कलर दिला असा एवढा बेल्ट, आणि याला म्हणलं ए आणि बी, ए आणि बी पार्ट बेल्टचा. आता ए आणि बी पार्ट बेल्टचा कसा आहे, इलॉंगनेशन मध्ये का कॉन्ट्रॅक्शन मध्ये? इलॉंगेशन. इलॉंगेशन. मग आता हा ए पार्ट इथं फिरला, इथं फिरला, इथं आला, इथं ए आला, आणि इकडे असं नाही इथं ए आला आणि इथं बी बनला. आता हा ए बी पार्ट तेवढाच मटेरियल आहे, ए बीचं तेच मटेरियल, ते मटेरियल कोणत्या कशामध्ये जाईल आता इथं? कॉन्ट्रॅक्ट. स्लॅक. कॉन्ट्रॅक्शन. आता काय होतं की धिस प्रोसेस ऑफ इलॉंगनेशन अँड कॉन्ट्रॅक्शन इन बेल्ट ड्राईव्ह कंटिन्युअसली हॅपन्स, आणि याच्यामुळं काय होतं, सम मोशन, अननेसेसरी मोशन ऑफ द पुली अँड द बेल्ट टेक प्लेस. त्याला आपण म्हणतो, एक टर्म राहिली होती तुम्हाला एक्सप्लेन करायची, त्याला आपण म्हणतो क्रीप ऑफ बेल्ट. त्याला आपण काय म्हणतो? Creep of belt. Creep of belt. So what is the creep of belt? When we know that when the power is transmitted by the belt drive, there is a continuous elongation and contraction of the belt. Continuous elongation of contraction of the belt take place, due to which some relative motion of the belt take place, which affect the velocity ratio, and that relative motion is known as creep of Belt. belt. आणि अजून एक मी तुम्हाला समजून सांगितलं होतं, त्याला मी म्हणत होतो काय रे? Slip of belt. सांगा, व्हॉट इज स्लिप ऑफ बेल्ट? समटाइम्स, हा शब्द फार महत्वाचा असतात. समटाइम्स द ड्रायव्हर पुली Rotated. बट Belt is not Driven pulley does not. नाही ना, असं जायचं, सिक्वेन्स न जायचं. मोटरची बटन चालू केलं, शाफ्ट फिरला, शाफ्ट फिरल्याबरोबर काय फिरली? ड्रायव्हर पुली. Yes. पुली. पण समजा ह्या ड्रायव्हर पुलीमध्ये आणि बेल्ट मध्ये फ्रिक्शनच नाही जेवढं पाहिजे तेवढं, तर पुली तर फिरत राहील, कारण पुलीला काय लावलेलं आहे तुम्ही? मोटर लावलेली आहे Motor. है ना, मोटर लावलेली आहे ना, Yes. इलेक्ट्रिक मोटर. पुली तर फिरत राहील, पण सपोज इफ देर इज अ नो फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन द बेल्ट अँड द पुली, पण पुली फिरल पण बेल्ट फिरल का फ्रिक्शनल ग्रिप नसली तर? No. No, sir. नाही. मग मी तसं म्हणणार, समटाइम्स द ड्रायव्हर पुली रोटेट्स बट द बेल्ट डज नॉट रोटेट. रोटेट. आता मला सांगा, ह्या ड्रिव्हन पुलीला कोण फिरवणार आहे? ह्या ड्रिव्हन पुलीला कोण Belt. फिरवणार? बेल्ट. करेक्ट. मग आता ह्या बेल्ट मध्ये, ह्या पुलीमध्ये पण समजा फ्रिक्शनल ग्रिप नाहीये, कधी कधी फ्रिक्शनल ग्रिप नसल्यामुळे काय होईल? बेल्ट तर फिरेल, समटाइम्स द बेल्ट विल Is रोटेट, not rotated. but the driven pulley will not रोटेट. rotate, and this will reduce velocity ratio. रेशो. This will reduce velocity ratio, and this concept is known as Slip of belt. Slip of belt. slip of belt. लक्षात घ्यायचं, पॉवर ट्रान्समिट कशी होती ती लक्षात घ्यायची. पॉवर ट्रान्समिट इथून होते. इलेक्ट्रिक मोटर चालू करता, मोटर चालू झाली की सगळ्यात पहिले काय फिरतं? शाफ्ट. Driver pulley. Driver pulley. शाफ्ट पुलीवरनं ड्रायव्हर पुली, आणि ही ड्रायव्हर पुली बेल्टला फिरवते, ओढते. पण समजा याच्यामध्ये फ्रिक्शनच नाहीये, कमी आहे, कमी फ्रिक्शन आहे, बरोबर? तर मग त्यावेळेस काय होईल? समटाइम्स द पुली, द ड्रायव्हर पुली रोटेट्स but the belt does not rotate when there is a insufficient frictional grip between the driver pulley and the belt.
असं इकडे पण होऊ शकतं कधी कधी. इकडे काय होऊ शकतं की इफ देर इज इनसफिशियंट फ्रिक्शनल ग्रिप बिटवीन द बेल्ट ड्रिवन पुली अँड द बेल्ट, सो व्हॉट विल हॅपन हिअर, कधी कधी द बेल्ट विल रोटेट बट द ड्रिवन पुली विल नॉट रोटेट. आणि दोन्ही केस मध्ये काय कमी होऊ शकतं? वेलोसिटी रेशो. त्याच कन्सेप्टला आपण म्हणतो स्लीप ऑफ बेल्ट. बेल्ट. मग मला सांगा, जर तुम्हाला स्लीप ऑफ बेल्ट कमी करायचं असेल, रेड्यूस करायचं असेल, तर काय करायला पाहिजे? फ्रिक्शनल ग्रिप वाढवायला. काय काय बेल्ट काय सरफेस करायला? रफ करायला पाहिजे. बेल्ट म्हणजे टाईट करावं लागेल. बेल्ट सरफेस रफ करा किंवा पुलीचा सरफेस रफ करा. म्हणजेच काय वाढवणार तुम्ही? इथले आणि इथली फ्रिक्शन इन्क्रीज. फ्रिक्शनल ग्रिप. बरोबर आहे. पण आता काय झालं, हा रबरचा बेल्ट वापरलेला आहे बरं का. आता 5 वर्ष झाले. आता 5 वर्षामध्ये त्या बेल्टचं कॉन्ट्रॅक्शन, इलॉंगनेशन चालूच आहे. तर बेल्टची थोडीशी लेंथ वाढून जाईल, परमनंट डिफॉर्मेशन होईल. तुम्ही सॉम मध्ये शिकले असाल ना, परमनंट डिफॉर्मेशन होतं. यस सर. रिपिटेटिव्ह टाइप ऑफ Yes, sir. स्ट्रेच लागले. मग समजा आता ह्या बेल्टचं परमनंट डिफॉर्मेशन झालं आणि मग पॉवर ट्रान्समिशन जरा कमी होऊ लागली, वेलॉसिटी रेशो जरा कमी होऊ लागला, तर मग मला काय करावं लागेल? नवीन बेल्ट एक्स्ट्रा पुली ऍड. बेल्ट ज्यांनी सांगितलं नवीन बेल्ट ऍड करा, त्याला कंपनी काढून टाकेल. म्हणजे इतक्या लवकर मी नाही एक्स्ट्रा काढणार, पुली ऍड करायची. इतक्या लवकर मी नाही काढणार, पण त्याला म्हणणार यार तू काही कंपनी का लॉस कर रहा है, जरा कुछ सोल्युशन बता ना दुसरा. मग तो दुसरा काय करेल, इथं एक कोणती पुली लावल, त्या पुलीचं नाव आपण शिकलेलं आहे बघा. हा? कोणती पुली? हिटलर पुली. येस, आयडलर पुली लावल तो. आणि ही आयडलर पुलीचा असा शाफ्ट असेल की माग किंवा पुढे फिरू शकते, अशी इकडे इकडे जाऊ शकते पुली, इकडे पण जाऊ शकते, इकडे पण जाऊ शकते. टेन्शन बेल्ट मधलं कमी झालं रे झालं, फ्रिक्शन कमी झालं की आयडलर पुलीला कुठं आणायचं? खाली का वरती? खाली. खाली आणायचं. बरोबर आहे ना. सो दॅट अरेंजमेंट यू कॅन डू. आता काही प्रश्न आहे का मनामध्ये, सांगा. सर आय हॅव वन. येस आस्क. Sir, all things have some advantages and disadvantages. Then, Correct. sir, what be the advantages and disadvantages of gear drive? Over the gear advantages drive. over the Gear drive. advantages of gear drive over the पुली ना, बेल्ट ड्राईव्ह ना. Yes, sir. तू नव्हता का पहिल्या लेक्चरला? पहिल्या 1-2 Yes, sir. लेक्चरला नव्हता. Okay, sir. बस. आता disadvantages. मी घेतलं का नाही सांगा रे, घेतलं का नाही सांगा ना. येस सर. Advantage घेतलं sir. घेतलं. येस सर, घेतलं. तेच तर. थांबा एक मिनिट, त्याला मी ती स्लाइड दाखवतो. तुम्ही असं नका तो म्हणा यार सर काही पण म्हणतात ना, घेतलं नाही काय नाही. एकच मिनिट थांबा. शेअरिंग गेलं का? हो सर. आता एकच Yes, मिनिट sir. थांबा. उद्या आपण काय करणार? आता दिवाळी आहे ना उद्या, तर तुम्हाला फटाके दिवाळीच्या सुट्टी. हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. फटाके तुम्हाला पण फोडणार. सर. मला पण सर. सर Happy प्रॅक्टिकल कधी देणार आहे? येस, तो एक मोठा प्रश्न आहे प्रॅक्टिकलचा. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रॅक्टिकल बेटा? हे होता का रे तू ह्या लेक्चरला?
येस सर. होता का? मला वाटतं ही आपली दुसरी का तिसरी स्लाइड होती. कितवी होती रे? ही पहिली, ही दुसरी आणि ही तिसरी होती. इथं मी एक्सप्लेन केलं. चला, जर आठवत नसेल तर अजून सांगतो. ऍडव्हान्टेजेस ऑफ गिअर ड्राईव्ह काय आहे? नंबर 1, गिअर ड्राईव्ह रिक्वायर्स लेस स्पेस कम्पेअर टू बेल्ट ड्राईव्ह. गिअर ड्राईव्ह मध्ये जागा कमी लागते. नंबर 2, low friction loss compared to belt drive, therefore higher transmission and more efficiency. As you know that in case of the belt drive, friction is more, but as in case of the gear drive, the friction is less. Therefore, the transmission efficiency is more in case of the gear drive. Number 3, gear drive requires less maintenance, but maintenance cost is relatively higher. Number 4, much greater life expectancy than gear drive. Gear drive ची लाईफ जास्त आहे याच्यापेक्षा, बेल्ट ड्राईव्ह पेक्षा. कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट डिझाईन आहे आणि एक्झॅक्ट वेलॉसिटी रेशो कॅन बी ऑप्टेन बाय युझिंग द गिअर ड्राईव्ह. आलं लक्षामध्ये? सो दीज आर दी कम्पॅरिझन. हा, आता एक प्रश्न विचारला कोणीतरी. काय विचारला रे? प्रॅक्टिकलचा. Yes, that was very good question. Practical.